Let us start. Hello. Yes, sir. So students, those who have joined, okay, I'm requesting them, please mention your roll numbers in the chat box. Later on, you should not supposed to send messages to me. See, I am not marking your attendance. Okay. Zoom application is having the feature, if you are writing your roll numbers in the chat box, automatically your attendance will be recorded. I am not doing any kind of things. Okay, so you should not supposed to miss to mention your roll number in the chat box. Let us start. Hello. Yes. Yes, sir. Sir, C operators, uh, which is the sixth C token, last C token. So C token means what? Smallest part of the C program, smallest unit of the C program is called as C token, out of which, out of 6 C tokens, 5 C tokens already we have seen: keyword, identifier, constant, special symbol, string, and this is the last C token, that is operators. Out of which unary operators we have seen, binary also we have covered, all the operators we have covered. I think arithmetic we have covered, relational, logical, bitwise also, bitwise and, bitwise or, bitwise XOR. This is the left shift operator and this is right shift operator. Bitwise operators are the operators which are performing operations bit by bit, and how to convert decimal number into binary form, and how we can perform operations with the help of bitwise operator, that also we have seen last time. Am I right? Hello. Yes, Yes, sir. sir. I hope all the operators you have understood. You write small programs, try to understand, you read the notes carefully. If you are having doubts, you can ask to me. Okay, so we are moving towards last part of classification, that is classification of C operators, that is ternary operator. So ternary, meaning of ternary means what? Three. So this operator will help us to perform operation on three operands, and one example we have in our syllabus, that is conditional operator. Let us try to understand how this conditional operator is used. Zavia? Hello. Yes. Yes, sir. उत्तर झालं बघा ना. जास्त वर गेलं. हा, ternary operator. So this is the symbol actually, question mark. So question mark and then colon. Okay, colon means two vertical dots. So this is the symbol of conditional operator, and before this question mark, you will have to mention your logical condition. So here we are mentioning logical condition. Then, if suppose here I will use value v1. Okay, v1 is the variable which will have certain value, and v2 is another variable which will have another value. Then semicolon, and here you can use any variable, say v. So v is our variable, and here I can use assignment operator. So this is the syntax. This is the syntax of conditional operator. So v is the variable. In this v we can store our result. Before question mark, before question tag, after this is equal to, here we are mentioning our logical condition. To mention single logical condition, we can use relational operators. Which are the relational operators? Hello. Less than, greater than. Ha. Less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, is equal to, not equal to. All these 6 operators are relational operators. If I want to write single logical condition, I can write single logical condition by using relational operators. If more than one logical conditions you want to write, if you want to combine more than one logical condition, then we are using logical operators. Logical operators are helping us to combine or connect more than one logical conditions. बरोबर का? Hello. Yes. Yes, Yes, sir. sir. So after writing logical condition,
here is the question tag, question mark, then v1 value, then colon and v2. So v1 and v2 you can consider these are the two variables which will have certain values. Now what happens, how this conditional operator works? First of all, computer will check. Here we are writing logical condition. If this logical condition will remain true, then v1 value will be stored in the v variable. If logical condition remains true, then v1 value gets stored in the v variable. In this way, value of v will be determined. Hello. Yes, sir. And when this logical condition will become false, if this is the false logical condition, and who will determine this? Computer will determine by itself. And if this logical condition remains false, so automatically v2 value will be stored in this v variable. समझ लगा? Hello. Yes, sir. Yes. v1, v2. When v1 value will be stored in the v. Hello. When Where value of V1 is true. v1 is true नसते हो. Logical condition true असल्यावर. Logical condition is true. When logical condition will remain true, at that time v1 value will be stored in v, and when v2 value will be stored in v. When Logical condition is false. When logical condition which we have mentioned written before this question mark, if it is false, then after this colon, whatever value will be writing, sometimes we are using variables, sometimes we should not supposed to use variables. Directly you can mention values. इकडे मी डायरेक्ट 100 लिहू शकतो, कोलनच्या नंतर इकडे 200 लिहू शकतो. So v2 value will be stored directly in this v. Sometimes you can use variables, sometimes directly values also you can use. That we will see, and by after writing small program we will understand. So have you understood how ternary operator works? Hello. yes. So ternary आहे ना, meaning of this ternary operation म्हणलं बघा इकडे आहे ना, ऑपरेटर आहे हे. So ternary means three. Operator which performs operation on three operands. Three operands means three variables. Such operator is called as ternary operator. And it's one example of ternary operator is conditional operator. So have you understood syntax, how it works? Hello. Yes. Hello. समझलं का? Hello. 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 काय झालं बघा? Yes, sir. काय बोला की ना कोणीतरी. मग आता इथे एक एक्झाम्पल बघा. a is equal to 2, b is equal to 3, value of k we want to find. ओके, समजा इथं k म्हणलं आपण आणि k ची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करायची असेल आपल्याला आणि असं लिहिलं असेल k is equal to a is less than b question mark 100 colon 200 semicolon. So what will be the value of k? सांगा सांगा. 100. कशामुळे 100? लॉजिकल कंडिशन ट्रू आले. ही लॉजिकल जी काही कंडिशन आहे ही ट्रू राहिल्यामुळे 100 जे काही आहे त्या के मध्ये स्टोअर होणार. जर ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स असली असती असं काहीतरी, मग हे फॉल्स झालं असतं. फॉल्स झालं तर 200 काय होणार, के मध्ये स्टोअर होणार. कळलं का? स्टोअर होणार. येस. लेट अस अंडरस्टँड स्मॉल प्रोग्राम, हाऊ टू राईट प्रोग्राम. दिसते का स्क्रीन? Yes. AC program.
to understand conditional operator. बघा hash include stdio.h hash include conio.h void main opening and closing curly bracket clr ser get ch. So before clr ser we can declare our variables a comma b comma c. So three variables I want to use in my program which are integer type of variables. So declaration we have declaration we are doing before clr ser. So after this let us give certain values of a and b. So value of a I am initializing as say 10, value of b say 20 or 30. C is equal to a is greater than or equal to b question tag. Here I can write 100 colon 200 semicolon. Let us find value of c. काय येणार सांगा? 200. C is equal to %d comma c. C ची व्हॅल्यू किती येणार सांगा? A is greater than or equal to b. True or false? False. हा. False. त्याच्यामुळे V2 जी व्हॅल्यू आहे कोलनच्या नंतरची व्हॅल्यू दॅट विल बी स्टोर्ड इन C व्हेरिएबल. लेट अस चेक इट. Compile it first. Then you can execute. Yes? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Suppose here I will write A is not equal to B. 100. Why 100? True. True आहे. Because A is condition 10, true आहे. B is 30, A is not equal to B, 10 is not equal to 30. It means value of A and B are not same, but condition is true. Therefore, 100 will be stored in C. So C is equal to 100. Yes? Yes. Yes. sir. Suppose here also you are writing some condition. बघा. A is greater than B. Okay, and here I will write A is less than C. A is less than B. Sorry. सांगा काय येणार आता? You can imagine. Fast. What is the value of C? A greater than B. ते कसं येईल A greater than B? A greater than B. ते कसं येईल ते A greater than B? कसं येईल ते? काय पण सांगताय? A greater than B शिकलो की आपण तिकडे आहे ना रिलेशनल ऑपरेटर. त्याचा रिझल्ट काय येत असतो? टाका की व्हॅल्यू त्या ट्रू का फॉल्स ते पण बघा आहे ना. A greater than B नसतं येत ते. C ची व्हॅल्यू आहे ना, C ची व्हॅल्यू ही जी काय असेल व्हॅल्यू ती सगळीच्या सगळी व्हॅल्यू ती स्टोर होणार C मध्ये. पहिल्यांदा A is not equal to B. ट्रू का फॉल्स? True. हॅलो. True. हा ट्रू असेल तर ते कोलनच्या आधी जी काय आहे मग तिथं कधी कधी व्हॅल्यू असेल, कधी कधी व्हेरिएबल असेल, कधी कधी कंडिशन असेल. ती कंडिशन पण विचारात घ्यायची. मग ती कंडिशन ट्रू का फॉल्स बघायची. अकॉर्डिंगली सी ची व्हॅल्यू डिसाइड होते. सांगा मग. आता बघा की ते A इज ग्रेटर दॅन B ट्रू का फॉल्स सांगा की ते ट्रू असेल तर 0 असतंय व फॉल्स असेल तर काय 1 असतंय. चुकलं. फॉल्स झालं तर 0 असते, ट्रू असेल तर 1 असते. False काय येणार मग? 0. 0. यस? 0. Yes, sir. विचार फिचार करा की तिकडे आहे. Yes, sir. विचार करा की आहे. समजा हे असं ठेवलं मी. सांगा आता. A is equal to B. हॅलो. त्याच्यासाठी मशीन महत्वाची आहे. लक्षात घ्या ना. माणसांना कळत नाही ना. विचार नाही करू शकत माणसं. त्याच्यामुळे मशीन फास्ट रिझल्ट घेते आणि करेक्ट आन्सर दाखवते. 1. आपल्याला विचार करता नाही येत. Why 1? 1. Why 1? कंडिशन चुकीची आहे त्यामुळे
सांगायचं हो, A कुठली greater than कंडिशन. B इकडे हे 3 बरोबर आहे कंडिशन्स त्याच्यामुळे आहेत. 1. हॅलो, कंडिशन नुसतं म्हणून A चालेल का? is इकडे equal 3 to B. कंडिशन्स A आहेत. is कुठली equal to B. कंडिशन बद्दल बोलताय तुम्ही? त्याच्याबद्दल सांगा की आहे. सांगा. A is equal to B ही कंडिशन फॉल्स आल्यामुळे सेकंड येतात. A लेस दॅन B ते हा करेक्ट आहे त्यामुळे 1. हा बघा, A is equal to B, first logical condition before question tag, and it is false, and therefore it will consider after colon whatever you have written, that will be determined. A is less than B. Now here also logical condition is written. A is less than B, 10 is less than 30, and this is true, therefore value of C is 1. Yes. Hello, कळलं का? त्याच्यामध्ये परत थोडस बर का विचार करा. आता इथे परत काय केलं, क्वेश्चन टॅग लिहिला मी. इथे म्हणलं 2 आणि कोलन 3 लिहिलं बर का. इकडे पण काय केलं, क्वेश्चन टॅग लिहिलं आणि इथे 20 लिहिलं, कोलन 30 लिहिलं. विचार करा, सांगा आता काय येणार. पहिली कंडिशन काय करूया, काहीतरी करूया. हॅलो, सांगा. किती येणार सी ची व्हॅल्यू? हॅलो, हॅलो, सी ची व्हॅल्यू किती येणार? तीन का आली कोण सांगेल? कसं इव्हॅल्युएट करणार बघा ना मशीन. ए इज नॉट इक्वल टू बी, ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू. मग हे जर ट्रू असेल तर इथे हा हा कोलन आहे, हा कोलन. ह्या कोलनच्या आधीचं कन्सिडर करायचं, ह्या कोलनच्या आधीचं आणि क्वेश्चन मार्कच्या नंतरचं, म्हणजे इथपर्यंत. बरोबर का? ट्रू आल्यामुळे हे कन्सिडर करायचं. यस. येस सर. मग ए इज ग्रेटर दॅन बी, परत त्यात क्वेश्चन टॅग आला 2:3. मग ह्याच्यामध्ये परत चेक करायचं, ए इज ग्रेटर दॅन बी, ट्रू ऑर फॉल्स? फॉल्स आहे म्हणून 3 येते. फॉल्स असल्यामुळे 3 येणार. मग एवढं सांगायला एवढा वेळ कसं लागतं आहे ना बघा. आता सांगा, सॉरी, आता सांगा. हॅलो, फास्ट सांगा आता. हॅलो, 20. हा बाकीच्यांना लक्षात आलं का बघा? ठीक आहे, फटाफट सांगा आता. सांगा. 30. बरोबर आहे का? येस. 30. ओके. येस सर. सांगा.
किती? हॅलो, थर्टी सर. हा, व्हेरी गुड. कसं आलं 30? सर ते निगेटिव्ह आहे म्हणजे 0. कोलनच्या पुढे निगेटिव्ह नाही ते, नॉट नॉट ए. सर. येस सर, नॉट ए. हा, 0 येते त्यामुळं पहिल्यांदा ए म्हणजे 10 आहे, 10 म्हणजे नॉन झिरो आहे, नॉन झिरो म्हणजे 1 असतो, नॉट 1 म्हणजे 0, नॉट 1 म्हणजे 0, 0 म्हणजे फॉल्स, फॉल्स म्हणजे तो परत इकडे येणार इकडे. यस, येस सर. ए इज ग्रेटर दॅन बी, ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बी, हे फॉल्स झालं, त्याच्यामुळे 30 स्टोअर होणार सी मध्ये, त्याच्यामुळे Yes, 30 आलं. हॅलो, येस सर. यस. आता सांगा. टू 2. टू. यस, येस सर. सांगा आता. टू हॅलो, टू. किती येते? टू. बाकीचे? 2 येते सर. 2 येते सर. व्हेरी गुड. आता 30. बाकीचे? 30. नक्की? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. बघा, जमायला लागलं मला वाटतं. आता सांगा, असं तुम्ही ट्राय करा फास्ट. येस सर. किती? टू. किती? टू. 2. ओके, समजलं का बाकीच्यांना? येस सर. आपण जातोय पुढे बरं का. So next is assignment operator. Already I think about this assignment operator we have seen, but as this is the operator which assigns or stores an right side value in the left side variable of the assignment operator. It means at right side, and this is the assignment operator, is equal to single is equal to is assignment operator. So at the right side of this assignment operator, whatever value or expression you will be writing, it will be evaluated first, and its result will be stored in the left side variable. In the left side of assignment operator, there should be only one variable, एकच variable असला पाहिजे. Hello, yes. येस सर. So if this is the assignment operator
and C is the variable which is present at this left side of this assignment operator, and at right side, if you will be writing any value, for example 200, so this 200 will be stored. It means right side value of this assignment operator will be stored in the left side variable. Always this happens. Right side value will be evaluated first and it will be stored in the left side variable. In this way you cannot write 200 is equal to C. This is not valid mathematical statement in computer language. Hello. Yes, sir. तुमच्या डाव्या साईडला हा तुमचा व्हेरिएबल पाहिजे आणि उजव्या साईडला हे व्हॅल्यू पाहिजे किंवा एक्सप्रेशन पाहिजे. सो दिस इज अबाउट व्हॅल्यू. Now about expression, if suppose I want to perform addition of two variables, I will write a plus b and its result if I want to store in C variable, so I can use this expression to the right side of the assignment operator, and at the left side of this assignment operator I can use output variable where we can store our result. So right side value will be evaluated first and it will be stored in the left side variable. So in this way assignment operator works. Single is equal to means assignment operator. समजलं का? Hello. Yes. काय अडचण? Hello. Hello. 2. समजतं का बघा. मगाशीचा प्रोग्राम मला वाटतं बरं का, आपण काय सेव्ह केलं तर बघा ना, F3 1.c. यस, त्याचा स्क्रीनशॉट घेतला का? Yes, sir. Yes, sir. त्याचा स्क्रीनशॉट घेतला का कंडिशनल ऑपरेटर हॅलो प्रोग्रामचा? येस सर. घेतला नसेल तर घ्या. दिसते का स्क्रीन? नो सर. नो सर. ज्यांनी कोणी घेतला नसेल त्यांनी घ्या आणि थोडंसं प्रॅक्टिस करा ना वेगवेगळ्या कंडिशन्स लिहून. यस. Yes, sir. आपण पुढे जातोय बरं का. असाइनमेंट ऑपरेटरचं एक ऍप्लिकेशन समजून घेतोय जे महत्वाचं आहे आणि बऱ्याचदा हे विचारलं जात आहे ना, स्वॅपिंग लॉजिक ऑफ स्वॅप आहे. व्हॉट इज मीन बाय स्वॅपिंग, तर हे थोडंसं समजून घेतोय बघा. काय झालं लिहिता, दिसते का स्क्रीन? नोट्स? यस. Yes, येस. sir. सो स्वॅपिंग लॉजिक बघतोय आपण. दिस इज दी ऍप्लिकेशन म्हणूया आपण. असाइनमेंट ऑपरेटरचं एक छोटंसं ऍप्लिकेशन आहे. हे काय कॉन्सेप्ट आहे समजून घेतोय. स्वॅपिंग लॉजिक. स्वॅपिंग मीन्स एक्सचेंजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल बिटवीन द टू व्हेरिएबल्स. If you have two variables, for example value of a is 2 and value of b is 3, so swapping is the actually logic. And what is the logic? After swapping process म्हणू आपण, value of a will go to value to b and value of b will go to a value. This is called as swapping. Hello. स्वॅपिंग लॉजिक मध्ये काय होतंय? स्वॅपिंग मीन्स एक्सचेंज होतं, तिकडे एक्सचेंजिंग होतं ना, व्हॅल्यूजचं एक्सचेंजिंग होतं. बी मध्ये 3 असेल, ए मध्ये 2 असेल, तर स्वॅपिंग एका प्रोसेसमुळे काय होतं, ए ची व्हॅल्यू 3 होणार आणि बी ची व्हॅल्यू 2 होणार. हॅलो. येस सर. मग हे समजून घ्या. इकडे थोडंसं काहीतरी लिहिलेलं आहे बरं का. फर्स्ट मेथड आहे, देर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट मेथड आहे स्वॅपिंग बाय युजिंग 3 व्हेरिएबल्स. 3 व्हेरिएबल वापरून आपण स्वॅपिंग करू शकतो. त्याच्या आधी 2च व्हेरिएबल वापरून जर मी स्वॅपिंग करायला लागलो तर काय होणार बघा. सपोज a is equal to 2 and b is equal to 3. नाउ यू थिंक यू हॅव अंडरस्टूड. ओके. असाइनमेंट ऑपरेटर. मग इकडे मी ज्यावेळेस असं लिहितो त्यावेळेस अर्थ काय झाला हो याचा सांगा फास्ट. हॅलो. 2 ही व्हॅल्यू ए मध्ये स्टोअर झाली आणि 3 व्हॅल्यू बी मध्ये. हा, 3 व्हॅल्यू बी मध्ये. नाव इफ आय विल राईट, बघा मला स्वॅप करायचं आहे, त्याच्यासाठी मी लिहिलं असं a इज इक्वल टू बी
काय होणार सांगा. बी ची व्हॅल्यू ए मध्ये स्टोअर होणार, ए ची व्हॅल्यू हा बी ची व्हॅल्यू ए मध्ये स्टोर नाव आणि बी हा व्हॅल्यू म्हणजे A ए मध्ये. ची व्हॅल्यू एवढं सोपं आहे काय. मग ए ची व्हॅल्यू किती होणार. 3. हा इथं लिहिली आहे मी बरं का. ए ची व्हॅल्यू 3 होणार. हे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं आहे इकडे, ह्याच्यामुळे हे झालं. बट वेन आय विल राईट बी इज इक्वल टू ए, त्यावेळेस काय होणार विचार करा. त्यावेळेस ही व्हॅल्यू नसतो घेत तो मशीन कुठली व्हॅल्यू घेणार. रिसेंट इन्स्ट्रक्शनची जी काही व्हॅल्यू आली, रिसेंट इन्स्ट्रक्शन मुळे जी काही व्हॅल्यू आली ती व्हॅल्यू घेणार. म्हणजे इकडे बी इज इक्वल टू ए लिहिल्यानंतर तो हा व्हॅल्यू इकडे नसतो ठेवत बी ची ए ची व्हॅल्यू रिसेंट काय मिळली हो आता. हॅलो 3. मग हे 3 जे काय आहे ते 3 ह्या बी मध्ये स्टोअर होणार. 3 ह्या बी मध्ये स्टोअर होणार. आणि ह्याच्यानंतर जर मी इथं प्रिंटएफ फंक्शन वापरून जर ए आणि बी च्या व्हॅल्यू चेक करायला लावल्या कम्प्युटरला, तर ए ची पण व्हॅल्यू मला 3च भेटणार आहे. विचार करा. आणि बी ची पण व्हॅल्यू मला 3च भेटणार आहे. 3. हा प्रॉब्लेम आहे. मग ते आपण आता प्रोग्राम करून बघणार आहोत बरं का. मी जातोय तिकडे फास्ट. दिसते का स्क्रीन बघा. हॅलो हॅलो यस. Yes, sir. A C program to understand swapping logic. 3 व्हेरिएबल लागणार आहेत आपल्याला. ए बी सी. ए ची व्हॅल्यू 2 दिलेली आहे, बी ची व्हॅल्यू 3 दिलेली आहे. ठीक आहे. आणि आपण लिहिलं काय, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए. आणि ह्याच्यानंतर चेक करू प्रिंटएफ स्लॅश एन ए इज इक्वल टू पर्सेंट डी. ए ची व्हॅल्यू मला दाखवायची स्क्रीनवर. सिमिलरली आय वॉन्ट टू डिस्प्ले व्हॅल्यू ऑफ बी ऑन द आउटपुट स्क्रीन. लेक्चर चालू आहे. So here I can write b is equal to b. Okay. So value of a and b we are displaying. Before that, see here, these are the statements. We are thinking these two statements will help us to swap actually values of a and b, but that is not happening. त्याच्या आधी इथे ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आपण दाखवूया स्क्रीनवरती. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, आणि ह्याला कमेंट पास केलं. काय दिसणार आउटपुट स्क्रीनवर. ए ची व्हॅल्यू किती दिसणार. 3. हो इथे हाईड केलं हे बघा की जरा आहे. हो दिसणार. हे हाईड केलंय मी. हे एक्झिक्यूट नसतं होणार. हे एक्झिक्यूट होत नाही. इथं वरच फक्त बघा की आहे. हॅलो किती दिसणार ए ची व्हॅल्यू. 2. आणि बी ची 2. 3. 3. कमेंट पास केलेलं जरा बघा ना. यस. Yes. आता कमेंट काढतोय मी. तर पहिल्यांदा ह्या दोन स्टेटमेंटमुळे तो ए ची व्हॅल्यू 2 आणि बी ची व्हॅल्यू 3 दाखवणार. बरोबर. Yes, sir. त्याच्यानंतर हे लिहिलेलं आहे ऍक्च्युली ए इज इक्वल टू बी. ह्या ठिकाणी काय होणार कमेंट मध्ये लिहितोय मी. ए ची व्हॅल्यू आपल्याला 3 भेटणार. यस. आणि ह्या स्टेटमेंटमुळे बी ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू ए लिहिल्यामुळे ए ची व्हॅल्यू बी ला जाणार. ए ची रिसेंट व्हॅल्यू ही 3 आहे, त्याच्यामुळे बी पण आपल्याला परत 3 भेटणार. Yes, sir. हॅलो 3 भेटणार. भेटला का. Yes, sir. Yes, sir. So this is the problem with swapping. It means we cannot swap by this way. Yes. Yes, sir. Screenshot घ्या याचा फास्ट. घेतला का. घेतला Yes, का. sir. ठीक आहे. Yes, sir. हा आता बघा मग 2 व्हेरिएबलनी थोडस अशा पद्धतीने गेलो तर ते स्वॅप होत नाही हे कळलं आपल्याला. स्वॅपिंग इज नॉट पॉसिबल. So to avoid this problem, what I will do, so C is my another variable. In this C variable, temporarily what we can do, we can store value of A. विचार करा आता. C ची व्हॅल्यू किती भेटणार सांगा. हॅलो
यस, कळलं का बघा. नंतर मग इकडे मी काय लिहिणार, ए इज इक्वल टू बी लिहिणार. त्यावेळेस ए माझा काय होणार आहे, हॅलो 3. 3. आणि मग इकडे बी इज इक्वल टू ए न लिहिता मी काय लिहू शकतोय आता, C. B कळलं equal का, to बी इज इक्वल टू सी. म्हणजे सी ची जी काही व्हॅल्यू आहे जी ऍक्च्युली ए ची होती, टेम्पररी वी हॅव स्टोर्ड, ती 2 व्हॅल्यू ही बी ला जाणार. आता मात्र बी ची व्हॅल्यू आपल्याला किती भेटणार आहे, 2. समजलं काय. हे ज्याला कळलं त्याला असाइनमेंट Yes, sir. ऑपरेटर कळलं आहे. हे ज्याला Yes, कळलं त्याला असाइनमेंट ऑपरेटर कळलं, नाहीतर असाइनमेंट ऑपरेटर कळलं नाही असं समजू आपण. ठीक आहे, झालं का स्वॅपिंग बघा. हॅलो, Yes. ए ची व्हॅल्यू जी होती ती 2 होती सुरुवातीला, बी ची व्हॅल्यू सुरुवातीला 3 होती, ती स्वॅपिंग केलं आपण बाय युझिंग 3 व्हेरिएबल्स, आणि ए ची व्हॅल्यू 3 भेटली आणि बी ची व्हॅल्यू 2 भेटली. सो दिस इज ऍक्च्युली लॉजिक. ह्याला लॉजिक म्हणतात. हे लॉजिक आहे, व्हॅल्यू स्वॅप करायचं हे लॉजिक आहे. मग इकडे आपण लिहू शकतो असं, इथून काय चालू झालं, स्वॅपिंग लॉजिक चालू झालं, आणि इकडे स्वॅपिंग लॉजिक एंड झालं. काय अडचण, कसं लिहितात कळलं का. हॅलो हॅलो, yes sir. Yes. Yes, sir. स्क्रीनशॉट घ्या ह्याचा आणि हे सगळे प्रोग्राम लिहून काढा, समजून घ्या, एक्झिक्यूट करा. यस, Yes, sir. Yes. मी रन करतोय बघा. झालं का स्वॅपिंग, ओके. Yes sir. आता हे जे लॉजिक आहे ह्याच्यामध्ये 3 व्हेरिएबल वापरून केलेलं आहे हे लॉजिक. ठीक आहे, बाय युझिंग 3 व्हेरिएबल्स. इंटरव्ह्यूज मध्ये जर तुमचं कुठलं कम्प्युटरची इंटरव्ह्यू झाली तिकडे, तर तिकडे बऱ्याचदा हा क्वेश्चन विचारला जातो, बाय युझिंग 2 व्हेरिएबल्सच करायचं आहे असं सांगतात. बाय युझिंग 3 व्हेरिएबल्स दे विल नॉट अलाउ यू टू परफॉर्म स्वॅपिंग. इट मीन्स यू विल हॅव टू एक्सप्लेन स्वॅपिंग लॉजिक बाय युझिंग 2 व्हेरिएबल्स. मग तिकडे थोडंसं लॉजिक बदलतं, विचार करा आहे ना, तिकडे थोडंसं लॉजिक बदलतं. ते लॉजिक मी आता लिहितोय, हे तुम्हाला समजलं का, बाय युझिंग 3 व्हेरिएबल्स. हॅलो, Yes, sir. Yes. नाव बाय युझिंग 2 व्हेरिएबल्स कसं केलं जातं बघा. ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिहिलं मी, किती येणार हो ए त्या केसमध्ये, Yes, sir. 5. हा. आता इकडे बरं का, ए ला ए जाऊन बी इज इक्वल टू 0 येत नसतं, हे मॅथ्स नाहीये. हॅलो, असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. असाइनमेंट ऑपरेटरचा अर्थ काय की उजव्या साईडचं एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट होणार आधी आणि ते ए मध्ये स्टोअर करणार. ए ची व्हॅल्यू 2, बी ची व्हॅल्यू 3, 2 अधिक 3 किती, 5. मग ए ची व्हॅल्यू इथे 5 येणार, लक्षात घ्या. नेक्स्ट स्टेटमेंट काय लिहितोय आपण, थोडस ट्रायल एरर करायला लागेल. बी इज इक्वल टू ए मायनस बी लिहिलं, ए इज इक्वल टू ए मायनस बी लिहिलं, बी लिहू आपण. ठीक आहे, सांगा किती येणार बी ची व्हॅल्यू आता. -1. -1. काय -1, काय अवघड झालाय. इथं किती आली याची व्हॅल्यू, रिसेंट व्हॅल्यू घ्यायची असते हो, रिसेंट व्हॅल्यू. 5 minus 3. ए ची व्हॅल्यू आता 5 झाली, 5. ह्या स्टेटमेंट मुळे ए ची व्हॅल्यू 2 राहत नसती. एका व्हेरिएबल मध्ये एकदा स्टोअर झाली गोष्ट, त्याच्यानंतर जर ती व्हेरिएबलची व्हॅल्यू चेंज झाली तर चेंज झालेली व्हॅल्यू त्यात स्टोअर होती. एका व्हेरिएबल मध्ये एकच व्हॅल्यू स्टोअर होत असते. माहितीये का, मॅथ्सचा पहिला नियम साधा आहे हा. जर मी ए इज इक्वल टू 1 म्हणलं आणि परत मी पुढे जाऊन ए इज इक्वल टू 3 म्हणलं तर 3 व्हॅल्यू स्टोअर होत असते पुढं सगळीकडे. हॅलो,
येस सर. सर. ए ची व्हॅल्यू 5 आली इथे, मग सांगा इथे किती येणार? 5 मायनस बी ची व्हॅल्यू किती आहे? 2. 2. 5 minus 3. 5 minus 3 2 येते. हा 5 मायनस 3 2 होणार, म्हणजे बी ची व्हॅल्यू झाली का स्वॅप? हॅलो, येस सर. कसं स्वॅप होतं बघा आहे ना, दोनच व्हेरिएबल वापरून पण स्वॅपिंग इज पॉसिबल आहे ना. लॉजिक कसं वापरलं गेलं बघा आहे ना, असाइनमेंट ऑपरेटर कसं वापरतोय बघा. वन्स अगेन आय विल राईट ए इज इक्वल टू ए मायनस बी. विचार करा आता काय होणार, ए ची व्हॅल्यू कशी येणार सांगा. हॅलो सर 3 येते. 3 येते सर. 3 this sir. 5 मायनस ए ची व्हॅल्यू किती आहे अजून? 5. 5 आहे करेक्ट. 5 5 मायनस बी ची व्हॅल्यू मात्र रिसेंट घ्यायची आता. 5 मायनस 2 5 minus 2 2. 3. त्याच्यामुळे ए ची व्हॅल्यू किती आली? 3. 3. कळलं का? स्वॅपिंग लॉजिक बाय युझिंग 2 व्हेरिएबल्स. दोनच व्हेरिएबल वापरून स्वॅपिंग केलेलं आहे आपण, तिसरा व्हेरिएबल घेतलेला नाही या ठिकाणी. आणि हे इंटरव्ह्यू मध्ये विचारतात, हाऊ यू विल स्वॅप. कळलं का? लेट अस एक्झिक्यूट. झालं का बघा? यस. येस सर. येस सर. ह्याचा पण स्क्रीनशॉट घ्या. घेतला का? फास्ट. Yes, sir. जाऊया पुढे. समजलं का लॉजिक? Yes. येस सर. ठीक आहे. नोट्स दिसतात का? Yes. ते जे स्क्रीनशॉट घेतलेले आहेत बरं का, आतापर्यंत जेवढे स्क्रीनशॉट घेतलेले आहेत सगळे कुणी घेतलेले आहेत? सगळे आतापर्यंत सगळे सेव्ह आहेत मोबाईल मध्ये. हॅलो हॅलो, आतापर्यंतचे सगळे स्क्रीनशॉट घेतलेले मोबाईल मध्ये सेव्ह आहेत असं कोण आहे का? येस सर. B61. मिहिर आहेत काय? येस सर. हा, तुमच्याकडे एक छोटीशी जबाबदारी देतोय बरं का. जेवढे काही स्क्रीनशॉट आपण घेतोय ते स्क्रीनशॉट फक्त शक्य झालं तर मला टेलिग्रामला पाठवू शकताय का? ओके सर. इथून पुढं जे काही स्क्रीनशॉट घेत आहेत इमिजिएटली पाठवा. आपण काय करूया, ते स्क्रीनशॉट पण एका पीडीएफ मध्ये ठेवून एक असं बुकलेट बनवूया. येतंय का लक्षात? ओके सर. आणि ते बुकलेट आपण ते पण शेअर करूया शेवट. एखाद्याचा मोबाईल काय झाला, खराब झाला, काय झाला, सगळं उडून गेलं तर ते कोणाकडे तरी असावं. बरोबर? बघा, विचार करायचा. जाऊया का पुढे? Yes, sir. आपल्याकडे किती मिनिट राहिले? 10 मिनिट? 12 मिनिट? 12? 10 मिनिट. हा, तर 10 मिनिटामध्ये एक छोटीशी गोष्ट बघतोय आपण. पुढचं एक ऑपरेटर आहे, पुढचे 2 ऑपरेटर आहेत म्हणून आपण, इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. आता हे जर तसा विचार करायला गेला आहे ना, इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट इज युनरी ऑपरेटर ह्याला म्हणू आपण. व्हाय युनरी ऑपरेटर? बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरँड. इन्क्रीमेंटचं स्पेलिंग इकडे थोडंसं चुकलंय बघा ना त्यांचं. ठीक आहे, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट. ओके, सो इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर द टाइप्स ऑफ युनरी ऑपरेटर म्हणू आपण. त्याच्यामध्ये मग इन्क्रीमेंट ऑपरेटर मध्ये परत 2 टाइप्स आहेत, प्री इन्क्रीमेंट अँड पोस्ट इन्क्रीमेंट. सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर विल also have 2 types, pre decrement and post decrement. So total how many operators? Now we will understand 4 operators. Basically there are 2 operators, increment operator and decrement operator. Increment operator further we can classify it into pre increment and post increment. Similarly decrement operator also we can classify into 2 categories, pre increment, pre decrement and post decrement. कळलं का हे पहिल्यांदा अर्थ? हॅलो हॅलो, Yes, sir. त्यातलं मग इन्क्रीमेंट ऑपरेटर समजून घेऊया ना. इन्क्रीमेंट ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल इच टाइम बाय 1. मग ते प्री असो किंवा पोस्ट असो, ठीक आहे. प्री इन्क्रीमेंट वापरा किंवा पोस्ट इन्क्रीमेंट वापरा. What is the meaning of increment operator? Always it helps to increase value of variable by 1.
एखाद्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 नी जर वाढवायची असेल तर आपल्याला प्री आणि पोस्ट हे दोन्ही इन्क्रीमेंट ऑपरेटर मदत करतात. त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही 1 नी वाढते. हॅलो, ओके. Yes. Increment operator is the operator which is helping us to increase value of variable by 1 each time. आता ह्याचं एक्झाम्पल समजून घेऊया. सपोज a इज इक्वल टू 2 आहे. असाइनमेंट ऑपरेटर मुळे a ची व्हॅल्यू किती झाली ह्या स्टेटमेंट मुळे? हॅलो, 2. ठीक आहे. मग जर मी असं लिहिलं, समजून घ्या, a प्लस प्लस म्हणजे व्हेरिएबलच्या नंतर जर 2 वेळा प्लस आलं, इन्क्रीमेंट ऑपरेटर म्हणजे ते असं डिनोट करतात, 2 वेळा प्लस सिम्बॉल येतो. हॅलो, ओके. Yes, sir. 2 वेळा प्लस सिम्बॉल म्हणजे इन्क्रीमेंट ऑपरेटर. त्याच्यामध्ये मग व्हेरिएबलच्या आधी जर तो आला 2 वेळा प्लस सिम्बॉल तर त्याला प्री इन्क्रीमेंट म्हणायचं. आणि व्हेरिएबलच्या नंतर जर 2 वेळा आला प्लस सिम्बॉल तर त्याला पोस्ट इन्क्रीमेंट म्हणायचं. हॅलो, Yes, sir. इन्क्रीमेंट ऑपरेटर म्हणजे प्लस जे काय आहे ते 2 वेळा वापरायचं. व्हेरिएबलच्या आधी जर ते 2 वेळा आलं म्हणजे व्हेरिएबलच्या आधी जर इन्क्रीमेंट ऑपरेटर आलं तर त्याला प्री इन्क्रीमेंट म्हणायचं. व्हेरिएबलच्या नंतर जर ते इन्क्रीमेंट ऑपरेटर आलं तर त्याला पोस्ट इन्क्रीमेंट म्हणायचं. समजलं का 2 टाईप? हॅलो, Yes, sir. मग मला सांगा, a इज इक्वल टू 2 असेल, मी a प्लस प्लस लिहून सेमी कोलन देणार इकडे. तर हे एक स्टेटमेंट आहे, सी लँग्वेज मधलं एक स्टेटमेंट आहे. एवढ्या छोट्या स्टेटमेंटमुळे मशीनला समजतं की यू वॉन्टेड टू इन्क्रीज व्हॅल्यू ऑफ a बाय 1. सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट, बिफोर दिस स्टेटमेंट इफ यू चेक व्हॅल्यू ऑफ a 2 असणार ती. हॅलो, Yes, sir. but Yes, sir. after this statement if you'll check value of a on the output screen, so you will get 3. 3. हॅलो, Yes, sir. कळलं का? मग हे कुठलं ऑपरेटर वापरलं आपण इथे? सांगा ह्याचं नाव. Post operator. Post. पोस्ट नुसतं पोस्ट Post ऑपरेटर नाही ते. increment. Post increment. हा, पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर आहे हे. काय अडचण पोस्ट इन्क्रीमेंट बद्दल? No, sir. आता परत एकदा a इज इक्वल टू 2च आहे. ठीक आहे. फक्त इकडे प्लस प्लस जे आहे ते आधी वापरतोय आणि a लिहून सेमीकोलन दिलं. तर दिस इज दिस स्टेटमेंट इन सी लँग्वेज. अगेन दिस स्टेटमेंट विल हेल्प अस टू इन्क्रीज व्हॅल्यू ऑफ a बाय 1. मग ह्या स्टेटमेंटच्या आधी a ची व्हॅल्यू किती असणार इथं? 2. 2. ह्या स्टेटमेंटच्या नंतर a ची व्हॅल्यू किती असणार? 3. 3. करेक्ट. म्हणजे तुम्ही पोस्ट इन्क्रीमेंट वापरा किंवा प्री इन्क्रीमेंट वापरा, इन्क्रीमेंट ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच इन्क्रीजेस व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल बाय 1 ईच टाइम. काय अडचण इथपर्यंत? काय अडचण? No. No, sir. मग कोणतरी म्हणू शकेल की मग फरक काय आहे ना दोन्हीमध्ये? दोन्ही जर एकाच वेळे एकनीच व्हॅल्यू वाढवत असतील तर कुठलं कधी वापरायचं? ठीक आहे, त्याच्यासाठी समजून घ्या. आता वन्स अगेन व्हॅल्यू ऑफ a इज 2. आता आपण प्री इन्क्रीमेंट समजून घेतोय आधी. व्हॅल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2. देर इज वन मोर व्हेरिएबल b अँड वी वॉन्टेड टू डिटरमाइन व्हॅल्यू ऑफ b. ठीक आहे. तर a इज इक्वल टू 2 आहे, मी ते लिहिलं आहे ना. b इज इक्वल टू प्लस a आणि मग सेमीकोलन दिलं. तर ह्या स्टेटमेंट नंतर इफ आय विल चेक व्हॅल्यू ऑफ a अँड b तर काय मिळतात त्या सांगतो, समजून घ्या. a ची व्हॅल्यू ही आपल्याला 3च मिळणार आहे, b ची व्हॅल्यू पण आपल्याला 3च भेटते. ह्याला म्हणायचं प्री इन्क्रीमेंट. Now let us try to understand. Plus plus a means what? This is the pre-increment. It means you are giving instruction to the computer, increase value of a by 1 first. सगळ्यात पहिल्यांदा a ची व्हॅल्यू 1 नी वाढवा असं आपण प्री मुळे आहे ना. प्री इन्क्रीमेंट म्हणजे आधी काय करा, a ची व्हॅल्यू वाढवा प्री मुळे. त्याच्यामुळे
ए ची व्हॅल्यू जी काही 2 होती ती 3 झाली इथे, आणि 3 झाली, आणि प्री इन्क्रीमेंट असल्यामुळे ते 3 जे काय आहे ते बी मध्ये पण स्टोअर झालं, त्याच्यामुळे ए ची व्हॅल्यू पण 3 भेटणार आणि बी ची व्हॅल्यू पण 3 भेटणार. हॅलो, येस सर. Yes, sir. कळलं का? प्री इन्क्रीमेंट बद्दल काय अडचण? नो सर. आता थोडासा चेंज, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस. इथे मात्र काय होतं, पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर यू हॅव युज्ड. ओके, सो व्हॅल्यू ऑफ ए विल बी इन्क्रीज्ड बाय 1. ए ची व्हॅल्यू मात्र आपल्याला 3च भेटणार आहे ह्या स्टेटमेंट नंतर. ओके, बट as this is post increment operator, value of a, which is initial value of a, that will be stored in b. b ची व्हॅल्यू मात्र आपल्याला 2 भेटणार. भेटणार. कळलं का? कळतं का बघा. हा. पोस्ट इन्क्रीमेंट मुळे काय झालं, ए ची व्हॅल्यू मात्र 1 नी वाढली, पण पोस्ट इन्क्रीमेंट असल्यामुळं इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ ए दॅट विल बी स्टोर्ड इन बी. Yes. Yes, Yes. sir. So this is the difference actually. This is the difference, and when difference will occur when we are storing an pre-increment and post-increment in another variable, then difference occurs. Hello. Yes, sir. जर हे नसेल इथं b चा जर संबंध नसेल तर प्रत्येक वेळेस आणि a ची व्हॅल्यू पोस्ट असो किंवा प्री असो, it will be incremented by 1. But when we are assigning that result, this result if we will be assigning into another variable b, at that time there will be change in value of b for both different cases. Hello. Yes, Yes. sir. Yes. हे जर समजलं असेल बरं का, हे सगळं जर समजलं असेल, आता तुम्ही मला पोस्ट डिक्रीमेंट, मग डिक्रीमेंट ऑपरेटर पण हे असंच असणार. ठीक आहे. डिक्रीमेंट ऑपरेटर पण त्याच्यामध्ये 2 टाइप. डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच हेल्प्स टू डिक्रीज द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल इच टाइम बाय 1. मग ह्याच्यामध्ये पण 2 टाइप. प्री डिक्रीमेंट, व्हेरिएबलच्या आधी जर 2 वेळा मायनस आलं तर त्याला प्री डिक्रीमेंट म्हणायचं. पोस्ट डिक्रीमेंट, व्हेरिएबलच्या नंतर 2 वेळा मायनस आलं तर त्याला पोस्ट डिक्रीमेंट म्हणायचं. मग ह्याच्यासाठी आता बरं का, मला तुम्ही कशा व्हॅल्यूज येणार ते सांगा. मी इकडे लिहितो थोडंसं. कुठे लिहिणार बघा, पुरी जागा कुठे आहे का? इथे लिहूया. इथे आहे थोडीशी जागा. ए ची व्हॅल्यू 2 आहे. पहिल्यांदा सांगा मला. मायनस मायनस ए लिहिलं मी. आफ्टर दीज 2 स्टेटमेंट्स इफ आय विल चेक व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए, इथं किती येणार व्हॅल्यू ऑफ ए? 1. Sir. 1. 1. इथं किती असणार व्हॅल्यू ऑफ ए? 2. समजलं का हे? येस सर. कुठलं ऑपरेटर वापरलं हे? Decrement. प्री Decrement. Decrement. हा, प्री डिक्रीमेंट. व्हेरी गुड. Now I will use post decrement सेमीकोलन. सांगा, ए ची व्हॅल्यू ह्याच्या आधी, ह्या स्टेटमेंटच्या आधी इथं किती असणार? 2. 2. इथं किती असणार? 1. 1. Very good. Okay, it means when we are using decrement operator without assigning this value into another variable b, c, d, e, p, q, कुठला पण असेल तो, so it will not change the value, it will not meaning will remain same, but when difference occurs, now you tell me. We have b variable, another variable, and here I will write a minus minus. Okay, before this value of a will be 2. Am I right?
Yes, sir. Yes. Sir. Now you tell me after this statement, what is the value of A and what is the value of B? Hello, fast. Value of A is equal to 1 and B is 1. equal to To 1, Value of A is equal to 1, value of B is equal to 2. very good. Why 2? Because this is the post decrement operator. post decrement. Because A minus minus is post decrement operator, and when we are assigning this result into another variable B, at that time value of B is nothing but initial value of A. Initial value of A before decrementing initial value of A was 2 actually. Therefore B is equal to 2 and A is equal to 1. समजलं काय? Yes, sir. फास्ट Yes. सांगा, आपण थांबतो इकडे. फास्ट सांगा, आपण थांबतो इकडे. मायनस मायनस ए सांगा. ए ची व्हॅल्यू 1. 1, बी ची 1. कळलं का? वाय? बिकॉज प्री डिक्रीमेंट म्हणजे first of all you are giving instruction to machine to decrease value of A and its result will be stored in B. Therefore A is equal to 1 and B is equal to 1. Hello. Yes, sir. Yes. So here we are stopping today. Thank you very much for attending this session, and I hope everyone has mentioned their roll numbers in the chat box.